Hello, can we have all the children come forward, please? How's everyone doing today? Doing good? All right, let's pray and we'll go on. God, we thank you so much today because you're such a good God. Because you're so merciful, so loving. God, as this past week we've remembered your resurrection. Remembered your defeat over sin and death. God, I pray that for us now as Christians we understand what that means, Lord. So I pray today that for this message, for activity, and for all that we do, Lord, we remember you, remember your word, remember what you teach us every day. I pray all this in Jesus' name. Amen. All right, I have a question for you guys. Let's say that I came before you and I told you that I saw someone flying. Would you believe me? No? Maybe? Yes? What about you, Serena? What do you think? Like they were on the ground and I just saw them fly up on like the top of a roof. Yeah? What if your parents told you they saw someone flying that same way? Someone. If your mom told you you would believe her, but you're not your dad? No? Okay. Yeah? So, very clearly for a lot of us, though, if we hear that story, someone telling us that story, we think there's no way that's true. That's impossible. No one can just be on the ground and just suddenly fly up on top of a rooftop, right? A bird could, yeah, but not people, right? That is true. Anything is possible, huh? But that kind of leads a little bit to the story that we're talking about today. So the story, as you guys know, last week was Easter, right? Which meant that Jesus was resurrected. After Jesus resurrected, though, he met his disciples, right? His disciples were meeting in a room, and Jesus appeared before them, right? And he talked to the disciples. The disciples saw him, and they were worshiping him. And you guys may have heard this story, there was one particular disciple who was not there. His name was Thomas. Thomas was not with the rest of the disciples. So when these disciples came before Thomas and they met Thomas, they saw Thomas, they said, "Hey, Thomas, guess what? We saw Jesus. He's alive. He's here." Thomas didn't believe them either. Why? Because what they said they saw should have been impossible. There was no way that someone could be alive again after everyone knows that he died. And so Thomas told them, "Until I see with my own eyes and I feel the holes in his hands from the nails on the cross and the hole in his side from when they stabbed him to check if he was dead, I will not believe you." Honestly, that sounds kind of reasonable, right? Like why he says he doesn't believe him, because we don't think that way. We don't think that that's possible. But about a week later, such as today, a week from Easter, the disciples were meeting again in a locked door, and then Jesus appeared before them all again. This time, Thomas was with them. And so Jesus said, "Peace be to all of you." And then he turns to Thomas and he says to Thomas, "Feel the holes in my hand. Feel the hole in my side. I'm just as real to you now, here, as it was with you when we traveled all this time together." And Thomas looked at him and he says, "Oh, Jesus, my Lord, my God." And he started worshiping him. Right? So today, I wanted us to understand this. Even though things are impossible, even though things seem like they can't be true, we know that with God, anything is possible, though. But I want us to understand today, right here, right now, what it means to have faith even when we can't see.
right? Because that's what faith is. Even when we don't see something, even if something doesn't make sense, we still believe, right? For Thomas during this time, it makes no sense that Jesus would be alive. For Thomas at this time, it makes no sense that the other disciples would have been able to see Jesus. And so he didn't believe. He didn't have faith. But I want us all to be more than that. I want us all to believe in Jesus, even if we don't see him. Right? Did this make sense? The story make sense to you guys? Yeah? All right. Let's pray, and we'll head over to the room. Let's pray. God, today we talked about Thomas. We talked about how he didn't believe his fellow disciples. He didn't believe his friends when they said that they saw you. But God, for us here now, it makes sense why you didn't believe. But we also know that when it comes to you, anything is possible, even you being alive after you died. And we know that that is true. So God, I pray for each and every one of us today, we have faith in you. Even if we don't see you, even if we don't see what's going on, if we don't know the future, if we don't see what's to come, we have faith in you and we believe with our hearts in all that you do. I pray all this in Jesus' name. Amen. All right, let's head back. 네, 제가 몇 가지 광고 말씀드리겠습니다. 네, 저는 돌아오는 금요일부터 주일까지 밀워키에 있는 라이프 크릭 철치라는 곳에서 그 부흥회를 인도하게 되는데요. 그 담임 목사님은 사실은 그 감리교회 부목사로 계셨던 죄송합니다. 문성호 목사님이시고요. 네, 그래서 초대해 주셔서 말씀 전하고 오게 되었습니다. 제가 없는 동안은 우리 최 목사님께서 다음 주에는 설교해 주시겠습니다. 오늘 오후에 4시 반에 웨이코 주님의 교회 감리교회에서 담임 목사 취임 예배가 있습니다. 김지율 목사님 그 달라스 중앙연합 감리교회에서 오랫동안 섬기시다가 이제 내려오셨는데요. 저도 그 같이 만나서 이렇게 교제하는 시간을 가졌고요. 굉장히 좋은 목사님이고 또 감리교에서 그 축하할 그런 귀한 행사라고 저는 그렇게 봅니다. 그래서 4시 반에 이제 그 취임 예배가 있고 저도 가고 또 저희 교회에서도 몇 번 가시게 되는데요. 감리교회 그 목사님 오셔서 이제 적응하시고 또 목회하시는 거 위해서 여러분 기도해 주시고 또 오늘 가실 수 있는 분은 저한테 알려주시면 좋겠습니다. 네, 오늘 설교는 김상열 목사님이 해주시는데요. 김상열 목사님은 버클리 대학에서 학부를 하셨고요. 고든 카멜에서 저랑 같이 같은 해 들어가서 공부를 했었습니다. 뭐 머리가 짧아서 뭐 아주 영하게 보이지만 사실은 벌써 40대 중반이 된 네, 목사님이시고 보스턴 대학에서 BU에서 PhD 프랙티컬 디얼로지로 학위를 받으셨습니다. 학위 받기 전에 팀 켈러의 신학적인 비전이라는 책도 하나 쓰셨고요. 현재는 샌안토니오에 있는 그 사우스 텍사스 메릴랜드 어페어 호스피털에서 그 채플런시 프로그램 이제 마칠 때가 됐습니다. 2년 훈련을 받았고요. 또 원목 생활을 거기서 이제 시작했고 이제 조금 있으면 그 캘리포니아로 옮겨서 이제 일을 하시게 됩니다. 제가 사실은 이제 원목 경험에 대해서 이제 환자들하고 이제 경험들 그런 것들 그리고 트레이닝 받은 것들도 저희 교우들한테 좀 나눠줬으면 좋겠고 또 그런 뭐 트라우마라든지 그런 여러 가지 어려운 멘탈 이슈들이 있는데요. 그런 것들 좀 저희 교우들과 나눠달라고 이제 부탁하고 그래서 이번에 캘리포니아로 가시기 전에 오시게 됐습니다. 그래서 저희들이 함께 모실 수 있는 시간이 돼서 영광이고 또 감사하게 생각하고 있습니다. 네, 오늘 성경 봉독은 주지영 성도님께서 요한복음 6장 28절부터 29절 말씀 읽어주시겠습니다.
예, 성경 봉독하도록 하겠습니다. 그들이 예수께 물었다. 우리가 무엇을 하여야 하나님의 일을 하는 것이 됩니까? 예수께서 그들에게 대답하셨다. 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 곧 하나님의 일이다. 요한복음 6장 28절 29절 말씀. 이것은 하나님의 말씀입니다. 네, 이제 김상일 목사님 나오셔서 믿음 하나님의 일이라는 제목으로 하나님의 말씀 증거해 주실 텐데요. 나오실 때 우리가 큰 박수로 환영하면 좋겠습니다. 네. 제가 키가 작아서 조장 목사님보다 이게 조 목사님이 크신 거죠. 제가 작은 게 아니고. 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 작년 11월에 땡스기빙 때 이제 잠시 왜 관인교회 스리슬쩍 들렸다가 몇 분 뵌 분도 있고 거의 아마 못 뵌 것 같은데 어쨌거나 잠시 왔었다가 또 이렇게 우리 조 목사님 말씀하신 것처럼 이제 캘리포니아로 옮기게 돼서 마지막으로 좀 찾아뵙으면 좋겠다 해서 찾아뵙게 되었고요. 김상일 목사라고 합니다. 오늘 제가 나눌 말씀은 목사님 읽어주셨고 또 우리 성도님 읽어주셨지만 믿음 하나님의 일이라는 제목으로 말씀을 나누려고 하는데요. 그 원래 목사님께서 아까 말씀하셨지만 주문하신 것들이 이제 뭐 트라우마라든지 도덕적 상해 같은 것들에 대해서 좀 나눠줬으면 좋겠다고 했는데 딱 그렇게 딱 맞아 떨어지진 않는데 그래도 비슷합니다. 그래서 뭐 그런 쪽에 관심이 있으시다면 너무 실망을 안 하셨으면 좋겠고 제가 말씀을 나누기 전에 잠시 기도하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 우리 안에 들어와 주시고 관계 맺어 주시고 또 우리 안에서 역사하여 주시고 일하여 주시고 우리 안에 믿음이 생기게 하시고 자라나게 하시는 분이 하나님이심을 우리가 고백합니다. 우리로 하여금 주님의 그 역사하심 앞에서 반응하게 하시고 마음을 열게 하시고 또 주님의 일하심 앞에 우리 자신을 내어드릴 수 있는 자들이 될 수 있도록 주님 도와주시고 함께해 주실 것을 믿습니다. 이 시간에 이곳에 모인 모든 성도님들에게 동일한 축복과 은혜가 임할 수 있도록 도와주십시오. 감사드리면서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 그래서 오늘 말씀은 요한복음 6장 28절 29절인데요. 제목은 믿음 하나님의 일이라는 말씀입니다. 이 구절은 저 개인적으로 굉장히 제가 저의 삶의 모토로 삼고 있는 그런 구절입니다. 이 구절을 그래서 여러분들과 함께 나누게 된 것을 너무나 기쁘게 생각하고요. 제가 왜 이 구절을 삶의 모토로 삼게 되었는지를 생각을 해보면 아마 제 생각에는 하나님의 일이라고 했을 때 거기에 대해서 제가 명확하지 않았던 것 같아요. 뭐가 하나님의 일이지? 라는 약간 이 머리 뒤쪽에서 약간 좀 이렇게 무의식 중에 의문이 있었었는데 그냥 은연중에 교회 문화 안에서 좀 하나님의 일이라고 하면 교회 일이 아닐까라는 그런 생각을 가지고 살다가 이 구절을 읽었는데 이 구절이 저에게 어떤 되게 좀 자유케 하는 그런 경험을 하게 해주셨던 것 같습니다. 그래서 여기 보시면 사람들이 예수님께 묻습니다. 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 라고 묻는데 그분들도 이제 사실은 하나님의 일이 하고 싶으신 거죠. 하나님의 일이 도대체 뭐냐라고 할 때 어떻게 해야 도대체 하나님의 일을 할 수가 있냐? 그게 도대체 뭐냐라고 할 때 예수님께서 제 생각과는 또 아마 이분들의 생각과도 아마 좀 다른 답을 주시는데 그게 뭐냐? 하나님의 보내신 자를 믿는 것이다. 그게 이제 하나님의 일이다라고 이렇게 말씀을 하는데요. 이게 이제 저 개인적으로는 되게 많이 좀 자유케 했던 것은 제 안에 하나님을 처음 믿게 됐을 때 굉장히 좀 종교적인 열정이 있었고 패션이 있었고 소위 약간 religious zeal 같은 게 있었는데 그런 것들이 사실은 어쩌면 나의 어떤 그 욕심이고 나의 어떤 그냥 패션일 수 있겠다라는 생각이 들었고 이게 사실은 하나님께서 일하시는 것이 그분이 보내신 예수 그리스도를 내 안에서 믿게 하시는 그 역사가 하나님의 일이라면은 하나님의 일은 사실은 좀 다르게 생각해봐야 될 여지가 있겠다라는 그런 생각이 많이 들었습니다. 성경에도 보시면 종교적 열정이 충만했던 사람들이 있죠. 근데 예수님은 그들을 가리켜서 하나님을 믿는다라고 얘기하진 않으십니다. 오히려 하나님을 믿지 않는 자라고 말씀하시죠. 그분들은
그분들이죠. 그분들은 바리새인들인데 바리새인들은 종교적 열정과 열심이 굉장히 충만한 사람들이었고 정말로 뭐 사도 바울도 바리새인이었죠. 굉장한 열정을 가지고 열심을 가지고 소위 그분들 마음속에는 하나님을 섬긴다라고 생각했던 그런 섬김이 있었는데 마지막에 가서 사실 예수님께서는 그들이 하나님을 섬긴 것이 아니다. 또 사도 바울도 동일하게 로마서 10장 2절에서 이렇게 얘기합니다. 저희가 하나님께 열심히 있으나 지식을 쫓은 것이 아니라 라고 말합니다. 여기서 지식이란 것은 사람이 단지 어떤 책을 읽고 아는 지식을 얘기하는 게 아니겠죠. 우리가 사실은 누군가랑 관계를 맺게 되면서 그 사람이 어떤 존재인지에 대해서 지식이 생깁니다. 하나님하고 관계도 사실은 마찬가지입니다. 그걸 우리는 관계적인 지식이라고 하는데 사도 바울에 따르면 그리고 예수님에 의하면 하나님과의 관계를 통해서 하나님이 어떤 분이신지 알았기 때문에 내 안에 싹트게 되는 신뢰, 그분의 선하심과 사랑하심이 어떤 것인지 내가 실제로 경험해 보았기 때문에 맛보게 되는 어떤 내 안에서 자라나는 그분에 대한 믿음, 이런 것이 사실은 믿음이라고 봤을 때 그런 믿음은 사실은 우리의 종교적인 열심이나 열정과는 상관이 없을 수도 있겠다라는 생각이 든다는 것이죠. 여러분, 내가 누군가를 열심히 믿으려고 할 때 근데 그 사람이 여러분 정말 뭐 어떤 사람이 있는데 그 사람이 누군지 몰라요. 근데 이 사람을 내가 열심히 믿어봐야겠다, 이 사람을 정말 신뢰해봐야겠다라고 했을 때 그 사람을 믿는 게 사실은 쉬우신가요? 저는 쉽지 않았는데 이런 경우도 있습니다. 그 사람이 믿을 만한 사람이 아니라는 이 레퓨테이션이 있는데 이 사람은 거짓말도 잘하고 약간 속이는 것도 잘하고 하는 그런 레퓨테이션이 있는데 그 사람을 향해서 내가 이 사람을 믿어야겠다, 그래도 무조건 믿어야겠다라고 생각하고 믿으려고 하면 그게 믿어집니까? 저는 안 믿어집니다. 그렇다면은 근데 그럼에도 불구하고 우리가 그 사람의 인격이나 인품을 보았을 때 믿을 만한 구석이 하나도 없다는 걸 아는데도 우리가 억지로 믿으려고 할 때, 우리의 열심으로 막 믿으려고 할 때 우리는 그런 믿음을 자기 기만이라고 부르죠. 셀프 디셉션이라고 부릅니다. 그죠? 그 사람이 믿을 만하지 않은데 그냥 믿으려고 하는 거죠. 근데 여러분, 하나님에 대한 믿음은 그런 식으로 생기는 믿음이 아닙니다. 왜냐하면 하나님에 대한 믿음은 그분과의 관계에서 오는 지식이고 그분이 어떤 분이신지를 알았기 때문에 생기는 믿음이기 때문입니다. 내가 노력한다고 믿음이 생기는 게 아니고요. 내가 열심히 교회 일을 한다고 해서, 내가 한때 교회 일과 종교적인 일에 열심을 낸다고 해서 믿음이 생기는 게 아니라는 말입니다. 하나님에 대한 믿음은 오직 하나님이 어떤 분이신지에 대한 직접적인 관계를 통한 알매서만 생깁니다. 그렇기 때문에 우리는 믿음이 우리의 열심을 통해서 생긴다고 말할 수 없습니다. 누군가가 교회 일을 열심히 한다고 해서 그 사람에게 믿음이 있다고 말할 수도 없습니다. 왜냐하면 우리가 믿는 대상이 믿을 만하다는 걸 알 때만 우리는 그 대상을 믿을 수가 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 믿음은 우리에게로부터 오는 것이 아니라 우리가 믿는 대상으로부터 오는 것입니다. 그래서 오늘 성경 구절에서도 하나님의 일은 하나님께서 보내신 자를 믿는 것이다라고 얘기할 수 있는 것이겠죠. 하나님께서 믿을 만한 분이시라는 것을 체험해야 우리 안에 하나님에 대한 믿음이 생긴다는 것입니다. 하나님께서 어떤 분이신지 우리가 알지 못하고는 믿을 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그런데 하나님은 당신을 사랑이라고 말씀하십니다. 요한일서 4장 8절은 이렇게 말하죠. 하나님은 사랑이심이라. 만약 그렇다면 믿음을 우리가 어떻게 키워나갈 수 있을까요? 하나님께서 하시는 일이고 우리 편에서는 할 수 있는 게 아무것도 없는 것처럼 보이는데 그렇다면 어떻게 해야 될까라는 것이 이제 제가 이 지점에서 여러분과 함께 고민하고 싶은 질문인데, 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 하나님이 사랑이시라는 것을 경험한 사람, 즉 하나님을 자기 열심에 따라서 자기 방식대로 사랑하려고 하기에 앞서서 하나님의 사랑을 충분히 받고 누림으로써 하나님을 제대로 알게 된 사람에게 믿음이 생긴다고 말씀드리고 싶습니다. 다시 반복하자면 하나님을 내 방식대로 사랑하는 사람, 즉 하나님을 열심히 섬기는 것에만 집중하는 사람에게는 믿음이 생기는 것이 아니고 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 충분히 받고 누리는 사람에게 믿음이 생깁니다. 뭔가를 하는 게 아니고요, 받는 겁니다.
열심으로 섬기는 게 먼저가 아니고요. 받고 누릴 줄 아는 게 먼저입니다. 열심으로 섬기지 말라는 말씀은 아닙니다. 저 조 목사님한테 혼나기 싫고요. 하나님의 사랑을 받고 누리다 보면 믿음이 생깁니다. 그래서 예수께서는 오늘 본문에서 말씀하십니다. 하나님의 일은 그분이 보내신 자를 믿는 것이다. 그런데 하나님은 어떤 분이시냐? 하나님께서는 이 세상을 너무나 사랑하셔서 독생자를 보내신 분이십니다. 왜 그러셨죠? 독생자를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하기 위함이시기 때문이라고 성경이 우리에게 그분에 대해서 증거하고 있습니다. 요한복음 3장 16절이죠. 그러므로 하나님에 대한 믿음은 하나님의 사랑을 받고 누림으로써 우리가 하나님을 믿을 만한 분으로 받아들이기 시작할 때에만 생깁니다. 내가 생각하는 방식으로 하나님을 사랑하는 거, 섬기는 것으로 믿음이 생기지 않습니다. 하나님께서 나를 사랑하신다는 그 관계에 뿌리 내리는 것, 그 관계에 뿌리 내리는 것은 많은 경우 굉장히 오랜 시간이 걸리죠. 우리 편에서 하나님께 불평하는 것도 필요합니다. 왜냐하면 하나님하고 우리가 맞춰가야 되는 시간이 필요하거든요. 그렇게 하려면 우리가 우리 안에 있는 것들을 솔직하게 드러내놓고 얘기할 수 있어야 됩니다. 하나님께서 우리의 필요를 보시고 우리와 함께 걸어가시면서 하나님이 어떤 분이신지 우리에게 보여주십니다. 우리가 그렇게 될 때 조금씩 믿음이 자라나는 것이라고 할 수 있을 것입니다. 하나님의 사랑을 누린다는 것 도대체 뭘까? 거기서부터 믿음이 생긴다면 하나님이 어떤 분이신지 알아야, 즉 그분이 나를 사랑하셨다는 걸 그분과의 관계를 통해서 깨닫게 되어야 할 겁니다. 마치 내가 내 친구를 겪어보고 그제서야 신뢰하게 되는 것처럼, 누군가를 겪어봐야 그 사람이 신뢰할 만한지 그렇지 않은지 알게 되는 것처럼, 우리가 하나님을 믿게 되면 우리는 모두 이런 과정을 겪어야 합니다. 출애굽기에도 나오죠. 하나님께서 이스라엘 백성을 끌어내시면서, 모세를 끌어내시면서 모세에게 하나님을 신뢰하게 만들기 위해서 무던히 애를 쓰십니다. 기적을 보여주시고 하나님이 어떻게 신뢰할 만한 분이신지를 모세에게 계속 설득하시는 과정이 있습니다. 우리에게도 똑같이 하나님께서 그렇게 하십니다. 그렇게 할 때, 우리가 그렇게 하시는 하나님을 보고 마음을 열 때 우리 안에 믿음이 생기기 시작합니다. 그렇다면 어떻게 해야 믿음이 생길 수 있을까요? 어떻게 해야 하나님의 일에 참여할 수 있을까요? 하나님의 일은 하나님이 보내신 자를 믿는 것이지요. 그것이 하나님의 일이라면 우리는 어떻게 해야 하나님의 일에 참여하고 그분이 보내신 자를 믿는 믿음을 가지게 될 수 있을까요? 로마서 10장 17절은 말합니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 일견 간단해 보이는 이 구절은 우리가 하나님의 사랑을 어떻게 누릴 수 있게 되는지, 그래서 믿음을 가질 수 있게 되는지를 알려줍니다. 바로 듣는 것, 그것도 그리스도의 말씀을 듣는 데서 믿음이 생긴다는 것입니다. 그런데 여러분, 저는 여기 단지 여러분에게 그러니까 말씀 열심히 읽으세요, 그러니까 성경 열심히 보세요라고 그렇게 말씀드리고 싶지는 않습니다. 저는 이 구절이 우리에게 어떻게 해야 믿음이 생기는 건지에 관한 우리의 질문에 관해서 단지 그냥 성경 열심히 읽고 말씀 열심히 보라는, 또다시 열심히 하라는 그 열심 쳇바퀴로 돌아가게 한다고 생각하지 않습니다. 우리 편에서의 열심이 아니라는 겁니다. 제가 만약 이 구절이 우리에게 말하는 것이 열심히 하라고 하는 그런 얘기를 하는 거라면, 저는 결국 여러분에게 믿음은 하나님의 일이 아니라 여러분의 열심에 달려있다는 얘기를 하는 거나 마찬가지가 될 것이기 때문입니다. 그게 아니라는 얘기를 이제껏 하다가 갑자기 다시 열심히 말씀 읽고 성경 봐라, 그거는 말이 안 되겠죠. 우리의 열심으로 되지 않는 것이 로마서 10장 17절에 나옵니다. 그게 바로 들음입니다. 왜 들음이 우리의 열심으로 되지 않느냐? 그냥 들으면 되는 거 아닌가? 라고 생각하실 수 있습니다. 근데 듣는다는 것은 사실은 생각보다 쉽지 않습니다. 듣는다는 것은 우리가 열심을 낸다고 되는 것이 아닙니다. 왜냐하면 나에게 무언가를 들려주는 상대방이 있기 때문입니다. 그 상대방이 나에게 전하는 메시지를 내 안에서, 그 상대방이 나에게 전하는 그 메시지 그대로 들을 능력이 내 안에 있느냐, 내 안에 어떤 것들이 그 사람이 나에게 말하는 것들을 제대로 듣지 못하게 방해하고 있느냐, 특별히 하나님께서 우리에게 말씀하실 때 내가 하나님의 말씀을 내 식으로 풀고 있는 건 아닐까? 내가 하나님의 말씀을 내 상처 때문에, 내 과거의 기억 때문에, 내가 이때까지 살아오면서 이렇게 했더니 잘 됐다라고 했던 그런 것들 때문에 하나님의 말씀을 곡해하고 있는 것들이 있는 건 아닐까? 그런 고민을 해보신 적이 있다면 듣는다는 것이
절대로 열심히 막 내가 열심히 막 듣고 있었고 막 상대방 멱살 잡으면서 그죠? 듣고 있다고라고 할 수 없다는 거를 여러분 알게 됩니다. 열심으로 할 수 없는 게 듣는 거라는 거죠. 왜냐하면 상대방이 있고 상대방은 내가 존중해야 될 상대이고 더군다나 그분이 하나님이시라면 그분의 말씀을 듣는 것은 그분이 나를 다 알고 계시고 나의 모든 것들을 다 꿰뚫어 보시는 분이시라면 그렇다면 그분의 말씀을 듣는 것은 굉장히 중차대한 일로 다가오게 됩니다. 자, 여기서 제 그 원목 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 네. 여러분들 제가 원목 일을 하면서 저는 지금 아까 우리 조 목사님 말씀하신 것처럼 VA 하스피털에서 샌안토니오에 있는 VA 하스피털에서 그 원목으로 일하고 있는데요. 원목이 주로 하는 일은요, 환자들의 말을 잘 듣고 공감해 주는 겁니다. 근데 저는 원목 일을 하면서 사실은 잘 듣고 공감하는 게 뭐 그렇게 어렵나라는 생각을 가지고 일을 시작했는데 굉장히 어려운 일이라는 것을 제가 깨닫게 됐습니다. 왜냐하면 너무나 많은 경우 내 안에 상대방의 말을 있는 그대로 듣지 못하게 방해하는 요소들이 너무나 많다는 겁니다. 그래서 사실은 이제 여러분들은 한국어를 쓰시는 분들이니까 이 예를 들어도 될 것 같은데 예전에 가수 하덕규 씨가 가시나무새라는 노래를 한 적이 있습니다. 그 처음에 어떻게 시작되냐면 내 속에 내가 너무나 많아서 당신의 쉴 곳이 없다. 저는 너무나 공감을 해요. 제 속에 제가 너무나 많습니다. 제 안에 제 상처가 있고 제 안에 제 두려움이 있고 제 안에 제 수치심이 있고 죄책감이 있고 제가 생각하기 싫고 기억하기 싫은 무언가들이 많이 있어요. 그것들이 처리되지 않고 성찰되지 않은 채로 많이 있습니다. 그런데 그런 것들이 내 안에서 막 이렇게 막 하다가 하나님의 말씀이 딱 들어오려고 할 때 딱 막아서요. 그리고 제대로 듣지 못하게 만듭니다. 그거를 노력으로 넘어설 수 있을까요? 어렵습니다. 이런 모든 것들이 너무나 마치 내가 사고하는 방식이라든지 내 욕구, 내 감정이나 동기, 내 관계 맺는 방식, 우리가 살아오면서 다 관계 맺는 방식들이 있죠. 이렇게 하는 게 관계 맺는데 편하다, 나는 개인적으로 하는 그런 방식들이 있는데 그런 모든 것들이 사실 나쁘다고 볼 수는 없지만 우리가 어떻게 스스로 관계 맺고 있는지, 어떤 사고 방식을 갖고 있는지, 내가 어떤 습관이 있는지를 알아볼 필요는 있다는 거죠. 그래야 그런 것들이 하나님의 말씀이 들어올 때 내 안에 거치게 하는지 안 하는지를 알 수가 있기 때문입니다. 즉 그런 것들이 행여라도 나의 자기중심성, self-centeredness라고 하는 이 견고한 성벽을 이루고 있는 벽돌 하나하나가 우리가 수십 년을 살아오면서 익숙해져 있는 까닭에 너무나 튼튼하게 다져져 있어서 우리가 상대방의 말에 제대로 귀 기울여서 듣지 못하게 할 뿐만 아니라 상대방을 더 나아가서 내 입맛에 맞게 하나님도 그렇고 우리 주변의 이웃도 그렇고 우리 교회 성도님들도 그렇고요. 그 사람들이 얘기하는 것들을 내 입맛에 맞게 내가 가진 자기중심성에 잘 들어맞게 끼워 맞추고 있는 건 아닌가. 그래서 사실은 저희 원목들은 잘 듣는 훈련을 계속해서 해야 합니다. 왜냐하면 저희가 원목으로서 잘 듣기 위해서는 제가 갖고 있는 상처나 수치심, 두려움, 죄책감 같은 것들이 어떻게 나로 하여금 상대방의 말을 듣지 못하게 만드는지를 저 스스로 계속해서 성찰하고 프로세스하는 과정이 좋은 원목이 되기 위해서 필요한 과정이기 때문에 그렇습니다. 하지만 그렇게 내 안에 있는 것들을 aware하게 되고 거기에 대해서 의식을 하게 된다고 하더라도 그렇게 의식하게 된 것들, 내 안에 있는 여러 가지 하나님의 말씀을 듣지 못하게 만들고 상대방의 말을 있는 그대로 받아들이지 못하게 만드는 그런 요소들이 있다는 거를, 뭐가 있다는 걸 알고 있다는 것과 그것들을 치유와 회복의 길로 이끈다는 건 또 다른 문제죠. 그죠? 그거는 또 다른 문제입니다. 우리가 사실은 자기 성찰이 굉장히 잘 되는 분들은 내 안에 어떤 것들이 있다는 걸 볼 수는 있어요. 거기까지는 사실 우리가 가능합니다. 그런데 그것들이 치유되고 회복되는 것들까지 나아가는 것은 사실은 우리의 노력이나 힘으로는 되지 않습니다. 왜냐하면 이런 어둠에서 우리가 갖고 있는 어둠들이 있죠. 어둠에서 치유되고 낫는다는 것은 내가 열심히 치유되려고 나으려고 한다고 해서 낫는 것이 아니라 내 바깥에서, 내가 아닌 외부에서 빛이 들어와서 나의 어두움이 빛에 의해서 비춰지고
그 빛이 내 어두움이 사라지게 하는 것들을 경험할 때에만 우리가 내 안에 있는 어두움들을 해결할 수 있는 여지가 생기기 때문입니다. 하나님의 말씀을 듣는 일이 어려운 까닭이 여기에 있습니다. 더군다나 하나님의 말씀을 듣는 일이 단지 우리의 열심이나 노력으로 되지 않는 까닭도 여기에 있습니다. 우리가 하나님의 말씀을 제대로 듣는다면 우리는 필연적으로 우리의 상처나 두려움, 수치심이나 죄책감, 또 내가 생각하기 싫은 예전에 경험했던 무언가를 저절로 맞닥뜨리게 됩니다. 하나님의 말씀이, 빛이신 하나님의 말씀이 우리 안에 들어와서 그런 것들을 휘저어 놓으시기 때문입니다. 그렇게 휘저어 놓으실 때 우리는 불편함을 느낍니다. 대면하고 싶어 하지 않습니다. 그런데 하나님께서는 그렇게 하십니다. 왜냐하면 하나님은 빛이시기 때문에 그렇게 하지 않으실 수가 없기 때문입니다. 그래서 하나님의 말씀을 듣는 일은 항상 우리 내면의 가장 어두운 면을 건드립니다. 말씀은 그런 우리의 어두운 면, 아무에게도 얘기하고 싶지 않은 부분들 안에 들어와서 그 부분들과 직접 대면하라고 도전합니다. 그래서 히브리서 4장 12절은 다음과 같이 말합니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하시나니. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 우리의 마음과 생각의 뜻을 감찰하시기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 정말로 듣기 시작할 때 우리는 우리를 불편하게 만드는 우리 안의 어두움, 상처, 힘든 기억들, 경쟁하고 생존하면서 깨닫게 된 이런 경쟁과 생존 방식들, 이런 것들, 그동안 내가 살아왔던 이기적인 삶의 방식들과 대면하게 되고, 그리고 이런 어두움, 상처, 힘든 기억들, 생존 방식들은 우리가 노력해서 해결할 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 많은 경우 우리는 하나님의 말씀에 도움이 없이는 이런 것들이 우리의 일부인지 거의 인식하지 못할 뿐만 아니라 이런 것들은 이미 우리 안에 깊이 뿌리내리고 있는 경우가 많기 때문에 쫓아내기 어려운 경우가 많습니다. 여러분들이 열심을 다해서 노력한다고 해서 우리 안에 있는 어둠이 해결될 수 있다고 생각하시는 분은 없으시겠지요. 그런데 성경은 하나님께서 사랑이신 그분이 빛으로 우리의 어둠을 비춰주셔서 그 어둠에서 해방시켜 주시면 그제서야 죄에서 벗어날 수 있다고 말씀하십니다. 성경은 로마서 말씀처럼 하나님의 말씀을 들을 때 믿음이 생기며, 듣는다는 게 그냥 귀로 듣는 게 아니라고 말씀드렸죠. 또 하박국 말씀처럼 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라고 말씀하십니다. 믿음은 들음에서 온다고 한다면 우리가 하나님의 말씀을 제대로 듣기 시작할 때 그 믿음이 히브리서에 나오는 말씀처럼 살아서 역사하는 그런 믿음이 된다는 것입니다. 그렇다면 여기서는 이제 쳇바퀴로 될 것 같은데, 그렇다면 이제 우리는 어떻게 해야 될까요? 하나님께서 하시는 일은 뭐냐? 우리로 하여금 말씀을 잘 듣게 하는 것이라는 겁니다. 하나님께서 말씀하시는 것들을 잘 들을 때 우리 안에 회복이 일어나고, 우리 안에 회복이 일어날 때 흥미롭게도 우리와 우리 교우들 사이의 관계에서 회복이 일어납니다. 내가 내 안에 있는 어둠을 계속해서 감지하고 그 부분을 하나님 앞에 올려드리기 시작할 때, 그래서 하나님의 말씀이 내 안에 역사하시기 시작할 때 우리 교우들 가운데 있는 동일한 어둠이 그분들 가운데서도 역사하고 있기 때문에 나에게 상처를 주는구나, 나도 의도치 않게 그분들에게 상처를 줄 수 있구나라는 것을 깨닫기 시작하게 됩니다. 내 안에 있는 깊은 어둠을 보며 더 많이 보게 되면 될수록 역설적으로 다른 분들을 향하여서 우리 안에 긍휼함이 생겨납니다. 그게 하나님의 마음이라는 걸 우리가 깨닫게 됩니다. 이런 과정은 신앙을 처음 갖고 믿으시는 분들의 경우에도 마찬가지고요, 신앙생활을 하신 지 오래되신 분들의 경우에도 마찬가지입니다. 하나님의 사랑을 받는 것은 그런 것입니다. 왜냐하면 우리 안에 들어오셔서 역사하시는 하나님께서 우리를 아프게 찌르시기도 하시지만 마지막에 가서는 결국 하나님께서 일을 이루고 계시다는 것을 확증적으로 보여주시기 때문입니다. 빌립보서 1장 6절 말씀은 이렇게 말합니다. 너희 속에 착한 일을 시작하신 이가 예수 그리스도의 날까지 이루시리라. 제가 외워서 한 거라서 정확한 건지는 잘 모르겠습니다. 여기 없는데 갑자기 생각이 나서 했거든요. 자, 그렇다면 여러분, 하나님의 말씀을 들음을 통해서 생겨나고 자라난 믿음은
우리를 어떻게 이끌어 갈까요? 믿음이 들음에서 난다고 한다면, 그리고 듣는 일 그 자체까지도 하나님께서 일하시는 거라고 한다면, 그래서 우리 안에 들어와서 역사하시면서 우리에게 하나님의 말씀에 더 귀 기울이게, 그리고 그를 통해서 내 안에 있는 나 자신에게 더 귀 기울이게, 또 그를 통해서 우리 주변의 이웃들과 성도들에게 더 귀 기울이게 하는 것이 하나님의 일하심이고 역사하심이라고 한다면, 그렇다면 하나님의 말씀을 우리가 제대로 듣기 시작할 때 그렇게 생겨난 믿음은 우리를 어디로 이끌고 갈까요? 제가 딱 3가지만 얘기하고 설교를 끝맺으려고 합니다. 첫 번째, 믿음은 절망적이고 어려운 상황 속에서도 내 안에 갇히지 않게 해줍니다. 두 번째, 믿음은 우리 자신의 어두움을 바라보게 해줌으로써 다른 사람들을 더 이해하고 그들을 향하여 자비를 베풀 수 있게 해줌으로써 공동체를 세우는 원동력이 됩니다. 세 번째, 믿음은 우리를 이런 것들 때문에, 첫 번째와 두 번째 때문에 우리의 삶을 더 행복할 수 있도록 이끌어 줍니다. 첫 번째, 믿음은 절망적이고 어려운 상황 속에서도 내 안에 갇히지 않게 해줍니다. 이미 언급했듯이 믿음은 하나님의 선하심과 사랑하심을 체험할 때 생기고 성장합니다. 우리는 종종 어려운 일을 겪을 때 우리 자신 안에 갇히게 되는 경우가 많습니다. 우리가 우리 자신 안에 갇힌다는 말은 희망이 없어 보이는 상황 앞에서 희망이 없다라고 단정하는 것입니다. 내가 세상 속에서 별 가치가 없어 보일 때 그걸 그대로 받아들여서 나 스스로를 가치 없는 존재로 여기는 것이 내 안에 갇히는 것입니다. 고통스러운 일을 겪을 때 하나님은 나를 사랑하지 않으시나 보다라고, 혹은 더 나아가서 하나님은 나에게 벌을 주시는구나라고 쉽사리 단정해 버리는 것이 우리가 우리 자신 안에 갇히는 것입니다. 믿음은 우리가 우리 자신 안에 갇히지 않게 해줍니다. 왜냐하면 성경 말씀은 소망이 없어 보이는 순간 속에서도 우리에게 항상 소망이 있다고 말하며, 세상이 나를 가치 없는 존재로 취급하는 것처럼 느껴질 때에도 내가 가치 없는 존재라고 말할 뿐 아니라, 고통스러운 일을 겪을 때에도 그 일이 벌이 아니라고, 왜냐하면 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 정죄함이 없기 때문이라고 말씀하시기 때문입니다. 제가 정신건강병동에서 VA 병원에서 의목으로 일하면서 정신적인 어려움을 겪는 분들에게서 발견하게 되는 공통점이 있는데요. 그게 뭐냐면 그분들이 모두 공통적으로 힘들고 어려운 상황 속에서 자기 자신 안에 갇혀버리게 되었기 때문에 그런 어려운 문제들이 발생하기 시작했다는 그런 것입니다. 여러분들 중에서 혹시 지금 어려운 일을 겪으시면서 스스로를 비하하고 계신 분이 계십니까? 가망이 없는 일을 경험하시면서 절망하고 계신 분이 계십니까? 하나님께서 나를 버리셨다고 느끼시는 분이 계십니까? 그 생각이 나의 생각이지 하나님의 생각이 아니라는 점을 되새기시기 바랍니다. 이사야 55장 8절은 이렇게 말합니다. 나의 생각은 너의 생각과 다르며 나의 길도 너의 길과 다르다. 믿음은 뭐죠? 하나님의 생각이 나의 생각이 되는 것입니다. 내가 내 눈으로 보이는 것들 안에 갇히지 않고 내 바깥으로 나와서 이 비록 내 눈으로 보이는 것들이 가망이 없어 보이고 절망스러워 보이고 모든 것이 실패이고 끝났다고 말한다고 하더라도 내 믿음이 내 안에 갇혀있지 않게 해주기 때문에 하나님께서 보시는 것들, 하나님은 항상 새로운 가능성을 열어주시고 새로운 소망을 보여주시고 어떤 상황에서도 절망 속에서도 항상 함께 하시고 새로운 길을 여시는 분이시기 때문에 우리가 그런 하나님을 믿는다면 절망적이고 어려운 상황 속에서도 우리는 우리 안에 갇히지 않을 수 있고요. 그렇게 될 때 정신건강적으로는 우리는 훨씬 더 건강하고 건전한 삶을 살 수 있게 된다는 것입니다. 우리의 삶을 그분의 사랑으로 채우시고자 하는 것이 그분의 마음이기 때문에 그렇습니다. 두 번째로 믿음은 자기의 어두움을 바라보게 해줌으로써 다른 사람의 어둠에 대해서 더 이해하고 그들을 향하여 자비를 베풀 수 있게 해줌으로써 공동체를 세우는 원동력이 됩니다. 우리가 하나님의 말씀을 정말 듣게 될 때 우리는 우리 안의 어둠을 해결하기가 얼마나 어려운지 깨닫게 됩니다. 흥미롭게도 우리가 우리 자신을 하나님께서 우리를 바라보시듯이 긍휼하게 바라보기 시작할 때 다른 사람들을 향해서도 긍휼의 마음이 생겨납니다. 그들 또한 우리가 씨름하는 것과 똑같은 어둠과 씨름하고 있고 우리에게 여전히 얘기하지 않고 있는 힘든 부분들을 가지고 끙끙대고 있구나라는 것을 그들이 말하지 않아도 그렇다는 걸 우리가 나를 볼 때 내가 그분들에게 말하지 않았지만 내 스스로 끙끙대고 힘들어하는 것들 하나님 앞에서 내어놓고 있는 것들이 있다는 걸 알게 될 때 그분들이 왜 그렇게 반응할지에 대해서 내 기준과 내 판단하는 방식으로 섣불리 판단하지 않게 된다는 거죠.
아, 저 사람들도 똑같이 저분들도 똑같은 어둠을 가지고 씨름하고 있구나라는 생각을 할 수 있게 됩니다. 그래서 하나님의 말씀 앞에서 우리가 하듯이 또 요나 선지자가 하나님의 말씀 앞에서 도망갔듯이, 그죠? 반항하기도 하는 것처럼 그분들도, 나 자신도 때로는 그렇게 할 때가 있다는 것을 보게 해줍니다. 따라서 우리는 하나님의 말씀을 정말로 듣게 될 때 생기는 믿음 때문에 다른 이들을 향해서도 하나님의 마음을 품을 수 있게 됩니다. 믿음은 이미 얘기했듯이 우리의 마음에 하나님의 마음이 채워지는 것이며 우리의 생각에 하나님의 생각이 채워지는 것입니다. 우리 모두가 하나님의 마음으로 채워지고자 한다면 우리 웨이코 한인교회 공동체 안에 설사 관계에 어려움이 있다고 하더라도 믿음 때문에 서로를 긍휼하게 여길 수 있으시리라 생각합니다. 에베소서 4장 32절은 말합니다. 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 세 번째, 믿음은 우리의 삶을 더 행복하게 해줍니다. 많은 사람들이 인생에서 가장 중요한 목표로 부자가 되는 것을 꼽습니다. 아마 부자로 살면 좋은 집에서 살며 비싼 음식들을 먹을 수 있고 이러한 것들이 자신을 행복하게 만들어준다고 믿기 때문인 것 같습니다. 하지만 진정 사람들을 행복하고 건강하게 만드는 것이 과연 돈인지에 대해서 1938년부터 하버드 대학교 성인 발달 연구팀은 과연 돈이 사람을 행복하게 하는지를 연구했습니다. 이 연구는 미국인 724명의 삶을 1938년부터 75년 동안 2013년까지 추적하면서 그들의 일, 가정생활, 건강에 대해서 파악했는데요. 연구 책임자였던 하버드대 로버트 월딩어 교수는 연구를 통해서 얻은 결과에 대해서 다음과 같이 말합니다. 1938년부터 우리는 724명의 삶을 추적했습니다. 이들 중엔 하버드 대학생도 있었고 보스턴 빈민촌에 사는 소녀들도 있었습니다. 하지만 우리가 75년간의 연구를 통해서 깨달은 건 좋은 인간관계만이 인간을 더 행복하고 건강하게 만든다는 사실입니다. 출신지와 직업, 재산은 행복과 직접적인 관련이 없었습니다. 믿음이 만약 우리의 생각에 하나님의 생각이 채워지는 것이라면, 그리고 그분의 선하심과 사랑하심을 우리가 체험하는 과정을 통해서 생겨나고 자라나는 것이라면 믿음은 우리의 관계를 더 풍성하게 만들어 줄 수밖에 없습니다. 우리가 우리 자신 안에 갇히는 대신 우리의 상황을 하나님의 마음으로 바라보게 해줌으로써 우리 자신과의 관계를 지켜나가게 해주고 우리의 어둠을 바라봄으로써 다른 이들의 어둠에 대해서 긍휼하게 여길 수 있게 해준다면 믿음은 다른 이들과의 관계 또한 지켜나가게 해줍니다. 결국 믿음은 우리의 관계를 더 풍성하게 만들어 줌으로써 우리를 더 행복하게 만들어 준다는 것입니다. 이런 믿음의 여정 속에 계속해서 그 길 가운데 하나님의 선하심과 사랑하심을 경험하는 여러분이 되어 가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 감사합니다. 이 시간에 저희가 하나님께서 하시는 일 가운데 우리의 믿음이 자라난다는 것에 대해서 함께 주님의 말씀을 고민하고 상고했습니다. 주님께서 말씀 가운데 나타난 것들을 알게 하시고 깨닫게 하시고 듣게 하시고 우리가 주님 앞에 주님께서 일하시고 역사하시는 그 공간 앞에 우리 자신을 더욱더 내어드리고 열어드릴 수 있는 자들이 될 수 있도록, 그래서 우리가 우리 자신 안에 갇히지 않고 주님을 항상 바라보며 또 우리 자신의 어둠과 그 어둠 때문에 힘들어하는 우리 자신을 보면서 다른 이들의 삶에도 그런 어둠과 힘듦이 있다는 것을 공감함으로써 그들을 서로 불쌍히 여기며 긍휼히 여길 수 있게 도와주시고 또 우리 안에 하나님께서 주신 믿음으로 인하여서 우리 자신을 또 다른 이들을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있게 될 때 우리의 관계가 더욱더 풍성해지고 더욱더 사랑이 넘치는, 하나님을 사랑하기 때문에 이웃을 사랑할 수 있는 그런 삶으로, 정말 복받은 삶으로 이끌어 주실 주님을 우리가 믿고 주님께 찬양을 올려드립니다. 감사드리면서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 우리 옆에 분들하고 이렇게 얘기해 주시면 좋겠습니다. I'm listening. I'm listening. I'm listening. 네. 듣는 게 이렇게 중요한 것인지 알지 못했습니다. 네.
들어야지 성도 간에도 믿음이 생기겠죠, 그렇죠? 네, 오늘 말씀 전해주신 우리 김상일 목사님께 감사드립니다. 찬송가 446장 함께 부릅니다. 성외에는 참 기쁨 없도다. 날 사랑하신 주 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 나 주께 왔으니 복 주시옵소서. 주 함께 계시면 큰 시험이 이기네. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 주 떠나가시면 내 생명 헛되네. 기쁘나 슬플 때 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 그 귀한 언약을 이루어 주시고 명령 따를 때 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 나 주께 왔사오니. 기도하시겠습니다. 이제는 아버지의 크신 사랑하심과 성자 하나님의 긍휼하시고 공감하시는 함께하심과 성령 하나님의 힘 주시고 용기 주시고 소망을 잃지 않게 하시고 공동체 가운데 사랑이 있게 하심이 이제부터 영원토록 함께하실지어다. 아멘.